للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله المولان العظيم وبلغنا على رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بعد توحید کے متوالوں شمع رسالت و نبوت کے پروانوں اولیاء امت کے جانثاروں غوثوں خواجہ و رضا کے چاہنے والوں آئیے سب سے پہلے آقا انعامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک نذرانہ پیش کریں پر بابا بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وآلہ بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ حضرت دریائے رحمت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے تو جہان کی جان ہے تو جہان ہے حضرات محترم آج ہم تمام جس محفل میں تشریف لائے ہیں آج جو اکٹھا ہوئے ہیں ہمارا اکٹھا ہونے کا مقصد صرف اور صرف اللہ اس کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا ہے آج اتنا بڑا مجمع جو یہاں پر حاضر ہے اگر اس سارے مجمع سے ایک سوال کیا جائے یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے یہ سرد رات ہے اس سرد رات میں ہم سردیوں کا انتظام کر کے کھلے آسمان کے نیچے اپنی نیندوں کو خراب کر کے اپنا وقت برباد کر کے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اگر ہم آپ سے یہ سوال کریں کہ آخر یہ بیٹھنے کا مقصد کیا ہے اس سرد رات میں اپنا وقت خراب کرنے کی ضرورت کیا ہے اس لیے کہ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو بیکار اپنے وقت کو ضائع کرتا ہو بیکار اپنے وقت کو خراب کرتا ہو ایک دکاندار لمبے وقت تک دکان پہ اس لیے بیٹھتا ہے تاکہ اس کی دکانداری زیادہ چلے ایک تاجر زیادہ وقت تک رات اور دن محنت کر کے تجارت اس لیے کرتا ہے تاکہ تجارت میں اسے نفع حاصل ہو لیکن ہم بیٹھے ہیں ہمارے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے ہم کیوں بیٹھے ہیں لیکن وہ تاجر ہے جو اپنی تجارت کو وقت دے کر بڑھا سکتا ہے وہ دکاندار ہے جو دکانداری کر کے اپنے دکان کو بڑھا سکتا ہے لیکن آؤ ہم اپنی حیثیت کو پہچانے کہ ہم جو اس محفل میں بیٹھے ہیں ہماری حقیقت کیا ہے اور ہمارا بیٹھنا یہ بیکار ہے یا نفع بخش ہے آؤ حدیث قدسی بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ عصر کا وقت ہے حضرات یہ بخاری شریف کی حدیث جو اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسے غلاموں کو آگاہ کرنے کے لیے یا ہم جیسے غلاموں کو بشارت دینے کے لیے ہی گویا بیان فرمائی ہو مسجد نبوی ہے عصر کا وقت ہے اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے ہیں دو جماعتیں بیٹھی ہیں ایک جماعت اللہ اس کے رسول کے ذکر میں مشغول ہے اور ایک جماعت نماز میں مشغول ہے اللہ کے رسول تشریف لائے اس جماعت کے پاس جو اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہی ہے سرکار نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ
बताओ यहाँ पर तुम इकट्ठा क्यों हुए हो? नमाज पढ़ने के बाद अपने घर नहीं गए, यहाँ पर जमा होने की वजह क्या है? सहाबा इकराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हम यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हैं, इसलिए जमा हुए हैं ताकि हम मिलकर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करें, अल्लाह उसके रसूल की तारीफ करें। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ये मेरे सहाबा, क्या इस बात पर तुम कसम खा सकते हो कि यकीनन तुम अल्लाह उसके रसूल ही के जिक्र के लिए इकट्ठा हुए हो? साहबा इकराम ने कसम खाई, अल्लाह की कसम या रसूल अल्लाह, हम सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के जिक्र ही के लिए इकट्ठा हुए हैं। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, मैंने तुमसे कसम इसलिए नहीं लिया कि तुम झूठ बोल रहे थे, मुझे मालूम है मेरे सहाबा अल्लाह उसके रसूल ही के जिक्र के लिए इकट्ठा हुए हैं। लेकिन अभी फातानी जिब्रील, अभी जिब्रील तशरीफ लाए और जिब्रील ने फरमाया कि अल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, ए या रसूल अल्लाह, ये जो फरिश्ते सहाबा आपके अल्लाह उसके रसूल का जिक्र कर रहे हैं, ए या रसूल अल्लाह, अल्लाह को इनका जिक्र करना, अल्लाह के हम्दो सना करना इतना पसंद है कि इनकी वजह से अल्लाह फरिश्तों में फख्र महसूस फरमा रहा है। अल्लाह जिक्र अज़कार की वजह से, सहाबा के जिक्र की वजह से, इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, अल्लाह फरिश्तों के दरमियान फख्र महसूस कर रहा है। और जिस महफिल की वजह से अल्लाह फरिश्तों में अगर फख्र महसूस करे तो उस महफिल का हाल क्या होगा? उस दूसरी हदीस पाक से सुने, उस महफिल का हाल ये है, अल्लाह ऐसी महफिलों में अपने मुकद्दस फरिश्तों को भेजता है। यही मुकद्दस फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में रीज़ा पेश करते हैं, मेरे मौला, हमने तेरे बंदों को देखा, सर्द रातें हैं, ठंडी की ठंडी ठंडी रातें हैं, अपनी नींदों को खराब करके नल खिला की सरजमीन पर तेरे नेक बंदे अल्लाह उसके रसूल का जिक्र कर रहे थे। अल्लाह पूछेगा मेरे फरिश्तों को क्या मांग रहे थे? फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला वो जन्नत की तलब कर रहे थे, क्या उन्होंने जन्नत को देखा है? फरिश्ते कहेंगे, मौला जन्नत को देखा नहीं, बिन देखे वो जन्नत मांग रहे थे। किस चीज से पनाह मांग रहे थे? जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। अल्लाह फरमाएगा, क्या जहन्नम को देखा है? और फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला जहन्नम देखा नहीं, बिन देखे तेरे महबूब की जुबान अक़दस से सुना है जहन्नम का अज़ाब बड़ा सख्त है, इसलिए जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। अल्लाह फरमाएगा, ए मेरे फरिश्तों, तबाह हो जाओ, उस सारी महफिल को मैंने अगर वो इकराम के साथ आप वहीं पर रहे, कोई भाई इधर ना, आप वहीं पर रहे और हजरत के नूरानी चेहरे को देखें। तमामी अल्लाह से गुजारिश है कि उधर ही रहे, आप आराम अदब से बैठे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। तमामी हज़रात से मैं नौजवाना मुखलिसाना गुजारिश करूँगा कि जिस अजीम खतीब, इस अजीम ज़ात को हम आप देखने के लिए बहुत देर से बेचैन और इंतजार से, वो अजीम ज़ात, वो अजीम तमामी हजरात बैठ गए, औलाद रसील, इसी लगे दूर दूर बैठे हैं। औलाद मौत, तमामी हजरात से गुजारिश है कि अदब व इकराम के साथ तशरीफ रखें। आइए हजरात, हजरत की मौजूदगी में बिल्कुल इख्तिसार के साथ नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए हजरत हाफिज़ कारी मोहम्मद इमरान रज़ा कादरी, सदरुल मुदर्रिसीन मदरसा गुलशन रज़ा के से मैं गुजारिश करूँगा कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सामीन के क़ुल्ब व जिगर को मुनव्वर मुजल्ला मुज़क्का और मुस्तफ़ा फरमाएं।
तमामी हजरात से गुजारिश है जो सामने खड़े हैं इधर, तमामी हजरात बैठ जाए, तमामी हजरात तशरीफ रखें, पीछे जगह भी खाली है और जहाँ भी आपको जगह नजर आए वहाँ आप बैठ जाएं। आपके सामने रात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए जनाब हाफिज कारी इमरान कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।